થશે ફ્લોર ટેસ્ટ મહારાષ્ટ્રમાં આવતીકાલે ફ્લોર ટેસ્ટ કરવામાં આવશે। આ એક મહત્વપૂર્ણ અને મોટા સમાચાર। મહારાષ્ટ્રમાં કાલે થશે બહુમત પરીક્ષણ। સુપ્રીમ કોર્ટે ફ્લોર ટેસ્ટને મંજૂરી આપી દીધી છે। મહારાષ્ટ્રમાં હવે આવતીકાલે ફ્લોર ટેસ્ટ થશે અને બહુમત પરીક્ષણ કરવાનું રહેશે। અત્યારની વર્તમાન સરકાર એટલે કે ઉદ્ધવ ઠાકરેની સરકારને આવતીકાલના ફ્લોર ટેસ્ટનો સમય પણ નક્કી કરી લેવામાં આવ્યો છે અને તે સમય પ્રમાણે આ ફ્લોર ટેસ્ટ કરવામાં આવશે અને એવી પણ શક્યતા હવે જોવાઈ રહી છે કે ફ્લોર ટેસ્ટ પહેલા ઉદ્ધવ ઠાકરે શું રાજીનામું આપશે કે પછી ફ્લોર ટેસ્ટનો સામનો કરશે? આ એક મહત્વપૂર્ણ સવાલ છે અને આવતીકાલે સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા જે પ્રકારનો ચુકાદો અત્યારે આવ્યો છે અને આવતીકાલે મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભામાં ફ્લોર ટેસ્ટ કરવામાં આવશે। સરકાર અલ્પમતમાં છે કે કેમ? કારણ કે એકનાથ શિંદે જૂથ તરફથી પણ ઘણી વખત કહેવામાં આવ્યું છે 18 तारीख को सुनवाई के बाद अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। आपको याद होगा निशांत की जब आज बहस हो रही थी तो बहस में अदालत ने इस बात को कबूल किया था या एक तरह से कहते हैं कि लॉयर्स के सामने कहा था कि जरूरी नहीं है कि कल फ्लोर टेस्ट हो तो उसके बाद दोबारा फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब 11 तारीख को जो सुनवाई होगी उसके बाद की जो परिस्थिति बनेगी उसमें भी चाहे तो फ्लोर टेस्ट हो सकता है और ये जो है ये अपने आप में सबसे बड़ी खबर है। हालांकि राजनीतिक घटनाक्रम में होता क्या है महाराष्ट्र में ये देखना दिलचस्प है। महाराष्ट्र में आवतीकाले और कल फ्लोर टेस्ट के लिए सबको आना है ये तय है, लेकिन साथ में कोर्ट ने यह भी कहा है कि 11 जुलाई को जो झटका है। कल महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट की इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट की इजाजत दी है। राज्यपाल के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है। तो महाराष्ट्र में आवतीकाले फ्लोर टेस्ट करवामां आवशे। सुप्रीम कोर्टे फ्लोर टेस्टनी मंजूरी आपी दीधी छे। राज्यपाल तरफथी जे प्रकारे आदेश आपवामां आव्या हता ने ते आदेशने चेलेन्ज करवामां आव्या हता उद्धव ठाकरेनी सरकार तरफथी अने सुप्रीम कोर्टे आ फैसलाने सुरक्षित राख्यो हतो ने 9 वाग्यानो समय आपवामां आव्यो हतो ने समय प्रमाणे आ चुकादो आपी दीधो छे। आवतीकाले फ्लोर टेस्ट थशे એટલે કે રાજ્યપાલે જે આદેશ આપ્યા હતા તેને મંજૂર કર્યા છે, તેની પર મહોર મારી દીધી છે અને ફ્લોર ટેસ્ટનો સામનો હવે ઉદ્ધવ ઠાકરેની સરકારને કરવાનો રહેશે। સરકાર બહુમતમાં છે કે પછી અલ્પમતમાં જતી રહી છે? આ તમામની વચ્ચે આ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર અને ઘડીઓ હવે ગણાઈ રહી છે ઉદ્ધવ ઠાકરે તેમની ખુરશી બચાવી શકશે કે કેમ? કારણ કે થોડી ક્ષણ પહેલા જ્યાં કેબિનેટની બેઠક થઈ એવું પણ માનવામાં આવી રહ્યું છે, કારણ કે જે પ્રકારની આ ઉદ્ધવ ઠાકરેની એ દ્રશ્ય બતાવી રહ્યા છે, આ એ તાજા તસવીર છે કે ઉદ્ધવ ઠાકરેની જે કેબિનેટની બેઠક હતી તે પૂર્ણ થઈ ત્યારબાદ તમામ ધારાસભ્યો તેમને અભિવાદન કરતા હતા અને તેમને ધન્યવાદ આપતા હતા અને ખૂબ જ ઇમોશનલી પણ જોવા મળી રહ્યા હતા। એટલે સંકેત ખૂબ જ સ્પષ્ટ અને સાફ દેખાઈ રહ્યા હતા કે આ એમની અંતિમ કેબિનેટની બેઠક હોઈ શકે છે, આ વર્તમાન સરકારની અંતિમ કેબિનેટની બેઠક હોઈ શકે છે। સંવાદદાતા સચિન પાટીલ લાઈવ જોડાઈ ચૂક્યા છે મહારાષ્ટ્રથી। સચિન, મહત્વપૂર્ણ અને મોટા સમાચાર। મહારાષ્ટ્રમાં આવતીકાલે ફ્લોર ટેસ્ટ, પૂરી અપડેટ। जगदीश, सुप्रीम कोर्ट में जे अरजी करवामां आवी हती अरजी पर सुनावणी थई छे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 वागे जे सुनावणी छे ए सुनावणी शरू करवामां आवी हती अने 8:30 सुधी ए सुनावणी चाली छे अने अलग अलग जे पक्षोना वकील छे, राज्यपाल तरफथी छे के एकनाथ शिंदे तरफथी छे के पछी शिवसेना तरफथी छे, त्यारे त्रण तरफथी जे वकीलो छे एमना तरफथी दलीलो करवामां आवी छे, एमना तरफथी पक्षो मूकवामां आव्या छे। त्यारे ए जे दलीलो छे ए दलीलोने कोर्टे सांभळी अर्धो कलाकनो समय मांग्यो अने त्यारबाद जे चुकादो आप्यो छे चुकादो छे हवे फ्लोर टेस्ट माटे आवतीकालनो जे तारीख नियत करवामां आवी छे राज्यपाल द्वारा ए तारीख नक्की अने नियत छे, एमां कोई पण फेरफार नथी कर्यो। सुप्रीम कोर्टे नक्की जे निर्णय जे छे एने 11મી तारीख सुधी जाहेर न करवो ए प्रकारनी जे जाहेरात छे जाहेरात करवा माटे सुप्रीम कोर्टना निर्णयनी राह जोवी पड़शे, कारण के 11 तारीखनी जे तारीख आपवामां आवी छे, तारीखनी जे सुनावणी छे, कारण के आनी अंदर विधानसभाना जे उपाध्यक्ष छे एमनी सामेना जे अविश्वास प्रस्तावनी वात छे, 16 धारासभ्योना निलंबननी प्रक्रियानी जे आखी वात छे, એટલે આ બધી જ જે બાબતો છે બાબતો ઉપર જે છે એ હવે 11મી તારીખે જ્યારે સુનાવણી થશે એના ઉપરની સ્પષ્ટતા છે ત્યારે થઈ શકશે, પરંતુ આવતીકાલની જે ફ્લોર ટેસ્ટની જે પ્રક્રિયા છે એ પ્રક્રિયા આવતીકાલે થશે એવું સુપ્રીમ કોર્ટે પોતાના આદેશમાં કહ્યું છે।
બિલકુલ સચિન, આવતીકાલે ફ્લોર ટેસ્ટ થવા જઈ રહ્યું છે, પણ આ તમામની વચ્ચે એ જાણવું છે કે દિવસ દરમિયાન બંને પક્ષો તરફથી કેવા પ્રકારની દલીલો થઈ હતી? જગદીશ, બંને પક્ષો તરફથી જ્યારે સૌથી પહેલા યાચિકાકર્તા તરીકે અરજી કરનાર તરીકે અભિષેક મનુ સિંઘવી જે એમના એડવોકેટ છે એમના તરફથી દલીલો કરવામાં આવી હતી અને એમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે રાજ્યપાલે જે પ્રકારે ગઈકાલે ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી જ્યારે પત્ર એમને આપવામાં આવ્યો અને તરત જ જે પ્રકારે એક પત્ર વાયરલ થયો હતો જેમાં સહી નહોતી, પરંતુ જે પત્ર વાયરલ થયો હતો એમાં સ્પષ્ટતા હતી 29 તારીખની કે ફ્લોર ટેસ્ટ છે એ ફ્લોર ટેસ્ટ 30મી તારીખે થશે, એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક જે સમગ્ર બાબત છે બાબત કોઈકના ફેવરમાં થતી હોય એ પ્રકારનો આક્ષેપ પણ અહીંયા કરવામાં આવ્યો. સામા પક્ષ તરફથી એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો કે ઉપાધ્યક્ષ જે છે એમની સામે જ્યારે વિશ્વાસનો પ્રસ્તાવ છે ત્યારે આ બાબતને કેમ ધ્યાને લેવામાં આવી રહી છે, અને એ બંને તરફની વાતને લઈને અભિષેક મનુ સિંઘવીએ પણ પોતાની તરફથી દલીલ મૂકી અને એમણે કહ્યું કે આ જે પ્રક્રિયા છે પ્રક્રિયામાં જ્યારે ઉપાધ્યક્ષના જે વિશેષાધિકાર છે ત્યારે એને લઈને જે પ્રકારે સવાલ ઉભા કરવામાં આવી રહ્યા છે ત્યારે રાજ્યપાલના નિર્ણય ઉપર સવાલ કેમ ઉભા ન થઈ શકે. આ સિવાય પણ કેટલાક રેફરન્સીસ આપવામાં આવ્યા. અભિષેક મનુ સિંઘવી તરફથી એ પણ કહેવામાં આવ્યું કે જે બે ધારાસભ્યો છે એનસીપીના એમને કોરોના થયો છે અને અન્ય કોંગ્રેસના જે ધારાસભ્ય છે વિદેશ છે ત્યારે તેઓ ફ્લોર ટેસ્ટમાં હાજરી આપી શકશે નહીં, એ બાબતને લઈને પણ એમણે પોતાનું જે દલીલ છે દલીલ સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ મૂકી છે અને રાજ્યપાલ તરફથી જ્યારે વકીલ તરફથી રજૂઆત કરવામાં આવીને એમને પણ આ બાબતે કહ્યું કે આ જે અધિકાર છે એ એમનો અધિકાર છે અને એમાં કોઈ પણ પ્રકારના સવાલ ઉભા કરી શકવા એ યોગ્ય ન કહેવાય. ત્યારે આ બાબતની જે દલીલો છે દલીલો કોર્ટ સમક્ષ મૂકવામાં આવી છે અને કોર્ટે ત્રણ પક્ષના જે વકીલો છે એમની દલીલો સાંભળી છે અને ત્યારબાદ આ ચુકાદો આપ્યો છે. બિલકુલ સચિન, પણ હવે શું લાગી રહ્યું છે કે શું ઉદ્ધવ ઠાકરે આ ફ્લોર ટેસ્ટનો સામનો કરવા માટે તૈયાર છે? કારણ કે જે પ્રકારે કેબિનેટની બેઠક થઈ, બેઠકમાં તેઓ ખૂબ જ ઇમોશનલી પણ જોવા મળ્યા હતા, ભાવુક થયા હતા, તમામને ધન્યવાદ કહ્યો. ફ્લોર ટેસ્ટનો સામનો કરશે કે તે પહેલા રેઝિગ્નેશન, કોઈ સંકેત લાગી રહ્યા છે? અત્યાર સુધી નક્કી એ બાબતની કોઈ માહિતી હજુ સુધી સામે નથી આવી, પરંતુ એક શક્યતા જરૂર રહી હતી કે જો નિકાલ જે છે સુપ્રીમ કોર્ટનું જે જજમેન્ટ છે એ જજમેન્ટ એમના ફેવરમાં ન આવે તો બની શકે છે કે તેઓ રાજીનામું આપી દે, પરંતુ અત્યારની પરિસ્થિતિએ એવું લાગી નથી રહ્યું કારણ કે 20 ધારાસભ્યોનું સમર્થન એમની તરફ છે અને જે પ્રકારે કેબિનેટની બેઠક બોલાવવામાં આવી તેમાં પણ એમણે કહ્યું હતું કે જે तरह से अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कामत जी ने बहुत अच्छी तरह से रखा था, लेकिन जिस तरह से जजमेंट आया उसको तो नाखुश नजर आ रहे हैं सर. नाखुश नजर आ रहे हैं सर. नाखुश तो जरूर नाखुश यानी जो उम्मीदें थी, क्योंकि एक अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट रहता है वो सुप्रीम रहता है. अब इसके ऊपर बयानबाजी अनिल देसाई अपने